guidance for medical laboratory scientists, particularly from Bangladesh. I extend my sincere thanks to entire team of Green Staff USA, special mention to Lakunda and Nisha for their dedication, patience, and prompt responses. The encouragement and support provided by them have opened doors to incredible opportunities. Their presence today is a testament to the collaborative success between ICON and Green Staff. We anticipate continued success and collaboration that will shape brighter future for medical laboratory scientists. I encourage our audience to actively participate in the question and answer session as your engagement is crucial to making this session informative and enriching. Once again, a warm welcome to Lakunda and Nisha and to all our attendees. Thank you for joining us of this enlightening webinar. Let's make the most of this valuable opportunity together. Thank you. Thank you, Mr. Samuel Bashir. Warm welcome to our guest and audience. Now we are special guest and our principal guest. Thank you, Nisha, for setting and process. Now it's an absolutely honor to introduce our chief guest, Lakunda Stewart, Director of International Application against USA. Hello, everyone. Thank you again for welcoming me and inviting me in to speak on behalf of our company, Green Staff Medical. My name is Laquanda Stewart. I am the Director of International Operations for the Laboratory Services. I've been in contact with a couple of you on here. I see some familiar faces and names. So again, thank you for welcoming me. Unfortunately, I won't be able to stay the whole time because I've been pulled into another presentation as well. So Nisha is going to add our contact information. Samuel also has our contact information. So if you want to speak on more additional about opportunities regarding the medical laboratory program, please feel free to reach out to me. Right now, I'm just going to give a brief overview of what our program is and what we are able to offer. So a lot of you may know right now, medical laboratory scientists and technologists is going to be on high demand in the next 2 to 3 years, maybe even higher than nursing, especially here in the US. And so we are currently we started our program in November of 2023. Focusing on trying to get as many candidates as possible submitted and registered for the H-1B lottery. That lottery is a potential visa to come into the U.S. This year to be able to practice and fulfill your U.S. dream. With that, there are set requirements that is required. You must take your ASCPI exam or your AMT exam in order to qualify. That's one of the qualifications, along with having a BSN from a respective university. And so those are some of the qualifications that are needed in order for you to be able to move forward in pursuit of the H-1B lottery. We currently right now are standing at 100 applicants that we are ready to present and register come March 1st to the lottery, but we are able to submit additional candidates. Your relationship with Green Staff, there is 2 opportunities for you. The contract that you're re-signing, and a lot of you have already signed, is basically allowing Green Staff to represent you and our attorney in the H-1B lottery. It is not an intent of employment. It's not a job offer. It's just basically representation to be able to get you a step closer to your American dream. If you are selected in the lottery, that's when you will be asked to sign a formal 3-year contract. And that 3-year contract is basically stating that you agree to work with Green Staff for the next 3 years while you acclimate to the US, gain some additional experience, and then at the same time, we're processing your green card. So
Right now, our focus is to get as many candidates who are experienced, who have already passed or scheduled their exam, and hold a BSN. You will be able to submit your resume and documents to us, and we will be able to review them to see if you qualify. If qualified, we will provide you with a contract to represent you and submit you in the H-1B lottery. Now, one of the things about the lottery is that you only can be represented by one company. If USCIS sees that you have been submitted by numerous companies, they will automatically deny you. So you want to make sure that you choose the correct agency to be able to move forward with representing you in the lottery. The lottery is out of our control. Once we register you, it is a real lottery. So that process is out of our control. We have no control who's going to get picked, how many are going to be get picked, or anything of that nature. I did share some information that Samuel will be able to share with you guys in regards to additional questions regarding the registration and the selection. But please, please, if you have any questions, please feel free to reach out to myself or Nisha. We also put together a PowerPoint presentation that Samuel will be able to also share with all of you as well. So Samuel, please feel free to share that information with you, the webinar PowerPoint. It also explains more in depth about the actual process, the timeline. The lottery results come back in April. And if you are selected, your arrival again will be mid-October, November of this year. I can take a couple of questions before I have to jump off. But again, if you have any questions and you want to meet with myself, Samuel can facilitate that, and I can get a schedule for one-on-ones. Nisha has already put our contact information in the text information. Any questions? Or Samuel, how would you like to do the questions? Dear participant, do you have any questions? If any, you can ask our respected guest and she will answer you. Thank you so much for giving opportunity. I have a question arise. What support does Green Stuff if someone is not selected for H-1B lottery? So if you're not selected for the H-1B lottery, there is other conversations that we will proceed to have with you in regards to next steps. And that is following your I-140 EB3 green card application. Now that process takes about 18 to 24 months for you to arrive in the US, but that is another alternative if you're not selected in the lottery. Thank you so much. You're welcome. I recognize your name. I was just working on some things for you. So hello, Nazum. Hello, I'm Nazmul Hassan Farhat. I'm one of student from Samuel Bashir sir. I just complete my ASCP. I also provide my all of document to you. Last day I have all of your stuff. I have everything. So thank you. Thank you so much. Thank you, Farhat. Now I would like to request Shiv Shankar, please ask your question. Mr. Shiv Shankar, you raise your hand. Thank you, Green Stuff and Mr. Samuel Bashir to arrange this webinar. I have a questions, Ms. Lakunda Stuart. Can Green Stuff initiate the opening of my EB3 file concurrently with the H-1B lottery? So we don't do that. We don't do the filing together. We want to wait and before we process that to see if you're actually selected, because if you are selected and we process your EB3 application, you would have already gotten here. Yes, it would be great. But if we prefer to wait until the H-1B lottery results come back. Okay, thank you, Shiv.
Thank you, Sheep. Now I would like to request Mr. Shariful Islam Shobuz, you raise your hand and you can ask your question to our respected guest. Thank you very much for giving me an opportunity to asking a question. My question to Honorable Chief Guest Lakunda Stewart. Does Yes. Green Stuff Hi. Does Green Stuff initiate the EV3 filing immediately after the first lottery, or is there a waiting for period for the second lottery outcomes? So there is a strong possibility, there's an 80% chance that there is going to be a second lottery. We just don't know when it's going to take place. But we will, if you are not selected, we will start working on processing your EB3 application in the first results. Okay, thank you, Shobuz. Now I would request to Naznatul Farjana Bobby, please ask your questions. Our time is very short. Our guests are busy today. They have another webinar. Within very short time, they will leave us. So please ask your question very shortly. Naznatul Farjana. Hello everyone. Thank you so much, Samuel Bashir sir. Hi Lakunda, this is Najnatul Farjana. I recently passed my ASCP. So my question is to you that how soon does Green Star proceed to file for EB3 if an individual is not selected in the lottery? Yeah, so I think I just answered that question. We will meet with you after selection has been done. Once we find out who has been selected, we will have individual one-on-one meetings with each of you to go over the next steps and when the attorney will process your EB3 I-140 application. Okay, thank you, Naznatul Farzana. Our last questions, our last participants, Ms. Sumaya Haq, please ask your question very shortly. Our guests are so much busy. Sumaya Haq, you are the last person who put your question, please. Sumaya, you raised your hand. Are you there? Okay, I think she is in mute post. So thank you, Kunda, and thank you, Nisha, to being here. And we are such honor with though you are so much busy, but you join with us. We are really grateful on behalf of our Bangladeshi community as well as from ICON. I hope our association lasts long, and I hope we will meet again in our near future webinar. Thank you. Absolutely. Samuel, thank you for inviting us. And again, if there is an opportunity for another webinar, we are pleased to join it to stay a little bit longer. Unfortunately, I was pulled in at the last minute, so I apologize. But thank you all for taking the time to speak with us. Again, Samuel will share additional information in regards to the process with all of you. And if you need to any additional questions, please feel free to schedule that with Samuel. I look forward to working with you guys. Have a great day. স্যার, গেস্টরা চলে গেছে। এখন আমরা বাঙালি কমিউনিটিদের জন্য বাংলায় কিছুক্ষণ একটা প্রোগ্রাম কন্ডাক্ট করতে পারি। স্যার, আপনাকে স্ক্রিপ্ট দেওয়া আছে। প্রথমে আমরা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনটা দিয়ে তারপর বাঙালি যারা আছে আমাদের পার্টস কিছু স্টুডেন্ট যাদের নাম বলা আছে তাদেরকে দেন, তারপরে নতুন কিছু স্টুডেন্টকে দিয়ে আমরা আজকে অনুষ্ঠান শেষ করি। মোটামুটি ওনারা খুব ব্যস্ত একদম। আচ্ছা স্যার, আপনি শুরু করেন, তারপরে আমরা ব্যাখ্যা দিব। Thank you, everybody. আজকে অডিয়েন্সে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অনেক কষ্ট করে আমাদের আজকের আয়োজনে অংশগ্রহণ করার জন্য। আমরা দুইজন স্পেশাল গেস্টকে পেয়েছিলাম যারা তাদের গুরুত্বপূর্ণ সময় থেকে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন। আমরা হয়তো অনেকেই বুঝতে পেরেছি, যদি কারো কোনো বুঝতে অসুবিধা থেকে থাকে তাহলে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আবারও কথা বলার সুযোগ আছে। আমরা সেই সেশনে এখন উপনীত হয়েছি। এছাড়াও আমাদের এই জার্নি সম্পর্কে কারো কিছু জানার থাকলে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন। আমরা এই সেশনে আমাদের সামগ্রিক পথ চলা এবং আমাদের সাথে যারা এই জার্নিতে যুক্ত হয়েছে তাদের অভিজ্ঞতা
আমরা জানতে চাই এবং আমাদের আজকে পার্টিসিপেন্টদের কাছে সেগুলো শেয়ার করতে চাই। তো এই পর্যায়ে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা শেয়ারের অংশে শুরুতে কথা বলার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি। স্যার আমরা প্রথমে একটা প্রেজেন্টেশন দেখাই, তারপর শুরু করি। একটা প্রেজেন্টেশন দেখাতে চাই স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে আমাদের এই জার্নি আমরা কিভাবে শুরু করেছি, আমরা কিভাবে নতুনদেরকে এই জার্নিতে শুরু করার জন্য অ্যাডভাইস করব বা করে থাকি, আপনারা কিভাবে শুরু করতে পারবেন, আর এই জার্নিটা কতটা সহজ এবং কতটা নির্ভরযোগ্য এবং কতটা আমাদের জন্য কার্যকরী, সেই বিষয়গুলো আমরা আমাদের প্রেজেন্টেশনে দেখাবো। এই পর্যায়ে প্রেজেন্ট করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি আইকন সায়েন্টিস্ট প্রিপারেটরি সেন্টারের সম্মানিত চিফ মেন্টর, মেডিকেল ল্যাবরেটরি সায়েন্টিস্ট, আমেরিকান সোসাইটি ফর ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজি, সামিউল বাশির স্যার, বিশিষ্ট লেখক, ধন্যবাদ সৈয়দানা স্যার, এবং ধন্যবাদ আমাদের সকল পার্টিসিপেন্ট যারা আজকে আমাদের আমন্ত্রণে আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছেন। সকলের প্রতি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কিছু কথা বলে তারপর আমি প্রেজেন্টেশনে যেতে চাচ্ছি। তো আমাদের প্রোগ্রামটা বেশ অনেকদিন আগের, কিন্তু আমেরিকান এত বড় একটা অর্গানাইজেশনের ডিরেক্টর আমাদের সঙ্গে কথা বলতে তারা বাধ্য নয়, এবং এটা তাদের জন্য আমাদের জন্য যতটা গুরুত্বপূর্ণ তাদের জন্য ততটা গুরুত্ব হয়তোবা তাদের কাছে নয়। এবং তারপরেও তারা রাজি হয়েছে। আমরা আইকনের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন থেকে চেষ্টা করে আপনাদের মাঝে অনেক তথ্য শেয়ার করার জন্য তাদেরকে ডেকেছিলাম। আনফরচুনেটলি এখন থেকে 10 মিনিট আগে, মাত্র 10 মিনিট আগে তারা আমাকে একটা মেইল দিয়েছিল, মেসেজ দিয়েছিল যে তাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা মিটিং পড়ে যাওয়ায় তারা আজকের মিটিংটা আমাকে পোস্টপন করতে মেইল করেছে। তো আমি তখন তাদেরকে বললাম যে এটা জাস্ট শুরু হবে, এখন তুমি এইটা এখন বললে তো আমাদের জন্য খুব কষ্ট হয়ে যাবে। তখন তারা আবার একটা মিটিং সেটেল করে কোম্পানির পক্ষ থেকে বলছে যে ঠিক আছে, আমরা তোমাকে 10 মিনিট সময় দেবো। আমার মনে হয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে আমি স্ক্রিন শেয়ার করেছি, আই জাস্ট স্পোক টু লাকুন্ডা, শি মে জয়েন ফর 10 মিনিটস। হ্যাঁ, তো এই যে অ্যাকচুয়ালি ইটস লাস্ট মিনিট that they fixed and it we could ignore it। তারা একটা মিটিং সেট করেছে এবং তারা সেটাকে কোনোভাবে ইগনোর করতে পারছে না। ইটস ইম্পর্টেন্ট, রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট ফর আস। মানে তারা, এবং একটা পর্যায়ে তারা কিন্তু অ্যাপোলজি চেয়েছে লাকুন্ডা বক্তব্যের মাঝখানে, যে আমি শেষ মুহূর্তে এসে সামিউলকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছিলাম, এই জন্য আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চাই। এনিওয়ে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের আরো কয়েকজন বক্তা ছিল আমাদের, তাদের বক্তব্য আমরা নিতে পারলাম না, এই জন্য বক্তাদের কাছ থেকেও যেমন আমি ক্ষমা চেয়ে নিব, এবং তাদের বক্তব্য আপনাদের কাছে পৌঁছাতে পারলাম না, এই জন্য আপনাদের কাছেও ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তবে ওই প্ল্যাটফর্মে তাদের বক্তব্য যদিও আপনারা শুনতে পারেন নাই, আমার বক্তব্যের পরে আমরা তাদের বক্তব্য আপনাদেরকে শোনানোর চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। এখন আমি প্রেজেন্টেশনে যাব, যে আমরা যারা ইন্টারন্যাশনাল ক্যারিয়ারের স্বপ্ন দেখছি, তারা বিশেষ করে আমেরিকায় যাওয়ার জন্য কি কি প্রয়োজন হবে এবং কোন কোন পথ অবলম্বন করলে আমরা খুব সহজেই যেতে পারবো। এটি একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন, আশা করি আপনারা সবাই বুঝবেন। যদি কেউ না বোঝেন, সকল বক্তার বক্তব্য শেষে আপনারা প্রশ্ন করলে, লাকুন্ডা তার বক্তব্যে কিন্তু মেনশন করেছে যে সামিউলের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘদিন থেকে কথা হয় এবং সে মোটামুটি সবকিছু বোঝে, আপনারা চাইলে তাকে প্রশ্ন করবেন। এবং আমি বা আমরা আইকনের পক্ষ থেকে যদি কোনো প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে না পারি, তাহলে আমরা সেই প্রশ্নটা তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেব উইথ আপনার ইমেল আইডি। তখন তারা তাদের উত্তরটা আপনার ইমেইলে তারা পাঠিয়ে দেবে। যাই হোক, আমার প্রেজেন্টেশনের প্রথম হেডলাইন হচ্ছে মিশন ইউএসএ ফর এমএলএস এন্ড এমএলটি। যারা মেডিকেল ল্যাবরেটরি সায়েন্টিস্ট এবং মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিস্ট হিসেবে ইউএসএ তে যেতে চান, তাদের জন্য বেসিক্যালি আমার প্রেজেন্টেশন। এখানে আমার বন্ধুবর আব্দুল্লাহকে দেখতে পাচ্ছি, আমার খুব ভালো লাগছে আজকে। যাই হোক, আমাদের পরের স্লাইডটা হচ্ছে যে এই জন্য আমাদের কি কি প্রয়োজন হবে, আমরা যারা আমেরিকাতে মেডিকেল ল্যাবরেটরি সায়েন্টিস্ট বা মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিস্ট হিসেবে কাজ করতে চাই, তাদের রিকোয়ারমেন্ট কি কি লাগবে, কি কি প্রয়োজন হবে। আচ্ছা, যারা আমেরিকাতে এমএলটি এবং এমএলএস জব করতে চাই, তাদের 3টা জিনিস লাগবে। একটা হচ্ছে আমেরিকান সোসাইটি ফর ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজি, সেখান থেকে এমএলএস অথবা এমএলটির সার্টিফিকেশন লাগবে, একটা ভিসা স্ক্রিনিং সার্টিফিকেশন লাগবে, আর আমাকে যে স্পন্সর করবে সেরকম একজন ভিসা স্পন্সরশিপ লাগবে। আইকন এই 3টা কাজই করে থাকে। এমএলটি এবং এমএলএস এর জন্য প্রিপারেশন নেওয়ার ক্ষেত্রে গাইড দিয়ে থাকে,
ভিসা স্ক্রিন করার জন্য যত ধরনের সাপোর্ট দরকার অফিসিয়াল এবং আপনার লজিস্টিক সাপোর্ট দিয়ে থাকে, এবং ভিসা স্ক্রিন স্পন্সরশিপ আপনাকে যারা জব দেবে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রেও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে, যার প্রমাণ হিসেবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা ব্যাক টু ব্যাক 2 দিন একটা আমেরিকান রিকগনাইজড কোম্পানির সঙ্গে আপনাদের 2 দিন মিটিং করাতে সক্ষম হয়েছি। এএসসিপির প্রিপারেশনের জন্য আপনাদের কি কি লাগবে? আপনার নিরবিচ্ছিন্ন টিউবারকুলোসিস ডিজিজের মতন নিয়মিত, পরিমিত এবং ক্রমাগত একটা সাস্টেইনেবল স্টাডি লাগবে। কনসিস্টেন্টলি আপনাকে স্টাডি করতে হবে তাদের সিলেবাস অনুযায়ী। আর কি লাগবে? আপনার কিছু পেপারস রেডি করতে হবে আমেরিকাদের চাহিদা অনুযায়ী, আর ওই পরীক্ষার ফি ম্যানেজ করতে হবে। স্টাডি কি করতে হবে? আমরা যারা মেডিকেল ল্যাবরেটরি সায়েন্টিস্ট হিসেবে পরীক্ষা দেব তাদের ব্লাড ব্যাংকিং এর উপরে 17 থেকে 22 নম্বরের প্রশ্ন থাকবে। ইউরিন অ্যানালাইসিস এবং বডি ফ্লুইড, বাংলাদেশে যেটাকে বলা হয় ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজি, সেখানে 5 থেকে 10টা প্রশ্ন থাকবে। কেমিস্ট্রিতে 17 থেকে 22টা প্রশ্ন থাকবে। হেমাটোলজিতে 17 থেকে 22টা প্রশ্ন থাকবে। ইমিউনোলজি থেকে 5 থেকে 10টা প্রশ্ন থাকবে। মাইক্রোবায়োলজি থেকে 17 থেকে 22টা প্রশ্ন থাকবে। ল্যাবরেটরি অপারেশন, ল্যাবরেটরি ম্যানেজমেন্ট, সেফটি, প্রোটোকল, এইসব থেকে 5 থেকে 10টা কোশ্চেন থাকবে। আর যারা এমএলটি করবে, টেকনিশিয়ান পরীক্ষা দেবে, তাদের সেম সাবজেক্টে পড়াশোনা করতে হবে, প্রশ্ন সেম সাবজেক্ট থেকে হবে, তবে তাদের হেমাটোলজি থেকে কিছু বেশি প্রশ্ন থাকবে, অন্যান্য সাবজেক্ট থেকে কিছু কম প্রশ্ন থাকবে। বিষয়টা এরকম। এই হচ্ছে মোটামুটি পড়াশোনার প্রিপারেশন। পেপার কি কি লাগবে? আমরা পেপারের দিকে যদি তাকাই, আপনি ডিপ্লোমা বা ব্যাচেলর করেছেন, সেইটা আমেরিকা এএসসিপি রিকগনাইজড কিছু অর্গানাইজেশন আছে যারা আমাদের সার্টিফিকেট গুলো আমেরিকা স্ট্যান্ডার্ড কিনা সেটা আপনার ইকুইভ্যালেন্সি লাগবে, ইভ্যালুয়েশন লাগবে। আর আমরা যে ফিল্ড ট্রেনিং করেছি অথবা যারা রুট 2, 4, 6 এইসব রুটে 6টা রুটে অ্যাপ্লিকেশন করা যায়, 1 এবং 3 বাদ দিয়ে অন্য রুটে যারা অ্যাপ্লিকেশন করবে তাদের এক্সপেরিয়েন্স যে রয়েছে এক্সাক্ট, সেই এক্সপেরিয়েন্সের পেপার সাবমিট করতে হবে। ইভ্যালুয়েশন কিভাবে করব? ইভ্যালুয়েশন করতে হবে এএসসিপি লিস্টের অর্গানাইজেশন থেকে, এবং আপনার যেটা ইউএস ইকুইভ্যালেন্সি থাকতে হবে। কোথা থেকে ইভ্যালুয়েশন করতে হবে? এই যে এখানে 13টা অর্গানাইজেশন দেওয়া এএসসিপি ওয়েবসাইটে, এই 13টা অর্গানাইজেশন থেকে আমরা ইভ্যালুয়েশন করতে পারবো। ইভ্যালুয়েশনটা কি রকম হবে? এই যে এটা একটা নমুনা কপি হবে আমাদের একজন পার্টিসিপেন্টের, যাকে 4 আউট অফ 4 দিয়েছে জিপিএ ইউএসএ। সেখানে ব্যাচেলর অফ সায়েন্স ডিগ্রি ইন মেডিকেল ল্যাবরেটরি সায়েন্স, মানে আমাদের ব্যাচেলর ডিগ্রির ইকুইভ্যালেন্সি দিয়েছে এবং গ্রেড পয়েন্ট 4 আউট অফ 4 দিয়েছে। এটা হতে হবে কোর্স বাই কোর্স অ্যানালাইসিস। আচ্ছা, ইভ্যালুয়েশন করতে আমাদের কি কি লাগবে? ইভ্যালুয়েশন করতে আমাদের লাগবে একটা ট্রান্সক্রিপ্ট, অর্থাৎ আমি যে লেখাপড়া করেছি, যদি ডিপ্লোমা করে থাকি ফ্যাকাল্টি থেকে ট্রান্সক্রিপ্ট লাগবে, আর যদি ব্যাচেলর করে থাকি ইউনিভার্সিটি থেকে ট্রান্সক্রিপ্ট লাগবে। এবং এইটা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের খামে তারা সিল্ড করে ইউএসএ তে পাঠিয়ে দেবে, এবং ইভ্যালুয়েশনের জন্য সাধারণত 200 থেকে $350 লাগে। এক এক অর্গানাইজেশনের এক এক রকম ফি। আমরা যেটাতে করছি সেটাতে তাদের ফি মোটামুটি $270 মতন পড়ে, বাংলাদেশি টাকায় সব খরচ সহ, কুরিয়ার খরচ সহ প্রায় 40 থেকে 45,000 টাকা পড়ে ডলারের মূল্য ভেদে। আচ্ছা, এখানে একটা ট্রান্সক্রিপ্টের নমুনা কপি দেওয়া হয়েছে। অনেকেই আমরা বুঝি না ট্রান্সক্রিপ্ট এবং মার্কশিট, গুলিয়ে ফেলি একই জিনিস কিনা। মার্কশিট হচ্ছে 4টা ইয়ারের 4টা মার্কশিট। এই 4টা মার্কশিট একত্রিত করে আমরা যখন ট্রান্সক্রিপ্টের জন্য আবেদন করব, সেই ট্রান্সক্রিপ্টে আমাদের কভার পেজে আমাদের নাম, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, পিতার নাম, মাতার নাম, বর্তমান অ্যাড্রেস, প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস, পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস সব কিছু দিয়ে আমাদের নম্বরগুলো যোগ করে দেওয়া থাকবে ইয়ার ওয়াইজ। এটা হচ্ছে আমাদের ট্রান্সক্রিপ্টের 2টা পেজ। আচ্ছা, এটা হচ্ছে একটা সিল এনভেলপ, অর্থাৎ একটা খাম। এই খামে ওরা এভাবে সিল করে ওরা নিজেরাই পাঠিয়ে দেবে ঢাকা ইউনিভার্সিটি। আচ্ছা, এরপরে কি করব? আমরা যখন ইভ্যালুয়েশন পেয়ে যাব তখন আমরা এএসসিপির ওয়েবসাইটে গিয়ে পরীক্ষার জন্য অ্যাপ্লাই করব এবং সব কাগজপত্র আমরা কুরিয়ার করে পাঠাবো। ওরা কাগজপত্র পাওয়ার পরে আমাদের যোগ্যতা বিবেচনার জন্য তারা আমাদের এলিজিবিলিটি ঘোষণা করার জন্য একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করাবে, আমাদের কাগজপত্র অ্যানালাইসিস করবে। অ্যানালাইসিস করার পরে তারা যদি মনে করে আমরা পরীক্ষার জন্য এলিজিবল, তারা আমাদের এলিজিবিলিটি দিয়ে দেবে। তখন আমরা পিয়ারসনের ওয়েবসাইটে গিয়ে পরীক্ষার জন্য শিডিউল নেব এবং
আমরা পরীক্ষাটা দিয়ে দিব। আচ্ছা, পরীক্ষা পাওয়ার পরে কি করতে হবে? পরীক্ষায় পাওয়ার পরে আমি যে পাস করলাম, আমার এই সার্টিফিকেশনটা CGFNS নামে একটা অর্গানাইজেশন আছে আমেরিকান গভর্নমেন্টের, সেখান থেকে ভিসা স্ক্রিনিং সার্টিফিকেশন নিতে হবে। সেটার জন্য কি করতে হবে? সেটার জন্য আমার MLS সার্টিফিকেট লাগবে, আমার ভার্সিটির বা ফ্যাকাল্টির ট্রান্সক্রিপ্ট আরেকবার লাগবে, এই জন্য প্রথমেই 2-3টা তুলে রাখবো। আর আমাকে ইংলিশে দক্ষতার সার্টিফিকেট লাগবে। তারা কি কি অ্যাকসেপ্ট করে? তারা PTE অ্যাকসেপ্ট করে, IELTS অ্যাকসেপ্ট করে, TOEFL অ্যাকসেপ্ট করে, OET অ্যাকসেপ্ট করে। আমরা PTE কে প্রেফার করি কেন? PTE IELTS এর তুলনায় কিছুটা ইজি এবং কিছুটা কম খরচের। আমি এবং বাংলাদেশ থেকে যারা ভিসা স্ক্রিন এখন পর্যন্ত কয়েকজন 2-3জন করেছি, তারা PTE করেছি, এবং যারা নতুন করে প্রিপারেশন নিচ্ছে ASCP পাস করেছেন এবং ভিসা স্ক্রিনের জন্য প্রিপারেশন নিয়েছেন, তারাও PTE এর জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে। এখন কি করব? আমাদের ভিসা স্ক্রিন হয়ে যাবে উইদিন 6 মান্থ। এখন আমরা শিডিউল এন্ড ইন্টারভিউ উইথ ভিসা স্পন্সর এমপ্লয়ার, আমাদের সবকিছু হয়ে গেলে আমরা চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করব এবং ভিসা শিডিউল করব। এই কাজটাও আইকন স্মুথলি করে দিয়েছে। যারা ভিসা স্ক্রিন পেয়েছে, যারা ASCP পাস করেছে, তারা অলরেডি বিভিন্ন জায়গায় চাকরির আবেদন করেছে এবং মার্চে লটারিতে আমাদের যদি নাম না আসে, তারা আমাদের গ্রিন কার্ড করবে। বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে বক্তা এটা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে। এরপর কি হবে? আপনাকে যদি কোনো ট্রাভেলার আপনাকে চুজ করে, আপনাকে চাকরি দেয়, এখন আপনি ফ্লাই করবেন ট্রাভেল টু USA। এই হচ্ছে মোটামুটি প্রসিডিওর। যারা বিভিন্ন সময় আমাকে ফোন করেছেন, টেক্সট করেছেন, ইমেইল করেছেন বিষয়টা সম্পর্কে জানার জন্য, আমি পার্সোনালি হয়তোবা কাউকে ম্যান টু ম্যান, 1-to-1 জবাব দিতে পারিনি, এজন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। এবং আজকে এই প্ল্যাটফর্মে অফিসিয়ালি আনুষ্ঠানিকভাবে পুরো প্রক্রিয়াটা খুব সংক্ষিপ্তভাবে আমি একটা প্রেজেন্টেশন দিলাম। যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে সবাই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে বিবেচনা করবেন, এবং এখানেই আমার প্রেজেন্টেশন শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন, শুভরাত্রি, শুভকামনা। থ্যাংক ইউ সামিল বাশির স্যার, সুন্দর প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য। আমার মনে হয় যে আমাদের এই জার্নির আগাগোড়া আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমাদের কি করতে হবে। সেক্ষেত্রে একটা বিষয় এরপরে রমজান মুন্নাকে দিয়েন, ওনার যেহেতু বক্তব্য ছিল আর উনি যেহেতু দিতে পারেন নাই, তো রমজান মুন্না এখানে একটা স্পিচ দিয়েছেন। Thank you. Sir, it doesn't matter. I think you just explain everything. So why should I talk to in another moment? It doesn't matter. স্যার, আমরা শিডিউল অনুসারে আসি। আমাদের সুজন বর্মন স্যার যুক্ত হয়েছেন। তো এখানে একটু সংযুক্ত করা যেতে পারে যে আমরা যখন ট্রান্সক্রিপ্ট উঠাবো, এই অংশটাকে আমরা খরচ বাঁচানোর চিন্তা না করে অন্তত 3 কপি উঠে নিব। তাহলে এটা বিভিন্ন সময়ে লাগবে, তখন ভোগান্তি কম হবে, একবার এটা হয়ে যাবে। তো আমরা আমাদের প্রেজেন্টেশনের পরবর্তী বক্তৃতায় অংশে আবার ফিরব। তো এ পর্যায়ে আমরা আমাদের মহিউদ্দিন লিঙ্কন স্যার আছেন? ঠিক আছে, আমরা পরে আবার দিব। এ পর্যায়ে আমাদের নতুনদের জন্য অভিজ্ঞতা শেয়ার করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি। আইকন সায়েন্টিফিক ল্যাবরেটরি সেন্টারের দীর্ঘদিন একসাথে স্টাডি করে বাংলাদেশের পক্ষে গৌরব বয়ে এনেছেন, আমেরিকান সোসাইটি ফর ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজির MLS সার্টিফিকেট অর্জন করেছেন জনাব রমজান মুন্না স্যারকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Soil and Oscar, give me the opportunity to talk my community. Actually, কি বলবো, কিভাবে শুরু করব, সবই আমার মেন্টর মানে সোল অফ আইকন সামিল বাশির স্যার অলরেডি সবকিছু এক্সপ্লেইন করেছেন। আমি আর নতুন করে কি করব, শুধু এতটুকু বলি, যারা ফ্লাই করতে চাচ্ছেন, নিজেকে একটু আপগ্রেড করতে চাচ্ছেন, নিজের প্রফেশনালকে একটু আপগ্রেড করতে চাচ্ছেন, আমি বলবো তাদের জন্য মানে সার্টিফিকেশনটা শুধু সার্টিফিকেট না, ইটস নট এ পেপার, ইটস জাজমেন্ট ইউরসেলফ। আপনি আপনার নিজের সেলফটাকে জাজমেন্ট করতে পারবেন। পিছিয়ে পড়ে থাকার চাইতে এক পা এগিয়ে যাওয়াটা অনেক বেটার। লাইফে আপনাকে কেউ এগিয়ে দেবে না, আপনারটা আপনাকে এগিয়ে নিতে হবে।
এজন্য কন্টিনিউয়াস স্টাডি লাগবে। স্যার বারবারই বলেছেন স্টাডি লাগবে, কন্টিনিউয়াস স্টাডি লাগবে। সো এই স্টাডিতে যে স্টিমুলেশনটা দরকার, যে এনকারেজমেন্টটা দরকার, সো আই থিংক এই জন্য আপনাকে আইকনের সাথে আসা উচিত আমি মনে করি। কজ আমি লাস্ট 1.5 মোর দেন 1.5 ইয়ার্স আমি আইকনের সাথে আছি। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সকলের দোয়ার বরকতে, নিজের প্রচেষ্টায়, আমার মেন্টর, আমার টিচাররা এখানে আছেন, আমার স্টাডি পার্টনাররা এখানে উপস্থিত আছেন, তাদের সকলের সহযোগিতায় আমি আলহামদুলিল্লাহ উতরে গেছি। সো আমি বিশ্বাস করি এটা আপনারাও পারবেন, যারা আছেন এখানে নতুন, যারা জয়েন করতে চাচ্ছেন আইকনের সাথে দ্বিমতি পোষণ না করে আমি মনে করি খুবই দ্রুত জয়েন করে ফেলেন, স্টাডিটা কন্টিনিউ করেন। সকল ধরনের গাইডলাইন A to Z গাইডলাইন আপনি আইকন থেকে পাবেন, নিঃসন্দেহে থাকেন। এ ব্যাপারে হেজিটেশন নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। আর এনি কাইন্ডস অফ হেল্প দে আর ওপেন ফর ইউ। আপনার যে ছুটির ফর্মটা আমি সাইন করে গেছি, জি, এর বাইরে আর কি বলবো, সবকিছু তো আমার স্যার বলে দিয়েছেন, ডে বাই ডে আপনারা আরো ভালো কিছু জানতে পারবেন, শুনতে পারবেন। জি, থ্যাংক ইউ স্যার, ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে অপরচুনিটি দেওয়ার জন্য। জি, আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ রমজান স্যার। রমজান স্যারকে অনেক অনেক মোবারকবাদ যে আমাদের এই সেশন। আই এম সরি, আই হ্যাভ টু সে ওয়ান থিং, সেটা হচ্ছে যে মানে আফটার কমপ্লিট মাই MLS ASCPI সার্টিফিকেশনটা কমপ্লিট করার পরে দেন আমি যেটা করলাম সেটা হচ্ছে এই যে একজন ইউএস অলরেডি চলে আসছে আমাদের লাকুন্ডা, মানে গ্রিন স্টাফ থেকে, লাকুন্ডা স্টুয়ার্ট, নিশা গোয়াল, এদেরকে আমি কোথা থেকে পেয়েছি? হাউ কুড আই ম্যানেজ? অ্যাকচুয়ালি আই ডিডন্ট ম্যানেজ এনিবডি, actually manage this kinds of situation, manage of icon, especially my mentor, the soul of icon, Mr. Samuel Bashir sir. So I think I have to say something about Mr. Samuel Bashir. Sorry, I have to start again. I'm just starting again. Mr. Samuel Bashir is not a mentor. Is the driving force of my success story, actually of we are our success story. Example, MLS Ramjan Ali, MLS Najnatul Farjana, MLS Najmul Hassan Farhad, MLS Mr. Shariful Islam Shobuj, MLS Shivshankar Dada. Actually Mr. Samuel Bashir is a driving force. So I think everybody should understand what I'm thinking about all of you. And then lastly one thing, and after my certification, my teacher, my mentor Samuel Bashir sir just connected with Green Stuff. Not only me, but also all of our community. So I think everybody will understand. একজন আমেরিকান রিক্রুটারকে এনে আমার সাথে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিয়ে আমাকে তাদের সাথে ইনভলভ করে দেওয়াটা, এটার চারটিখানি ব্যাপার না, কেউ পারেনি এখন পর্যন্ত। So I believe Mr. Samuel Bashir এটা পেরেছেন, and definitely he is the soul of icon and also soul of MLS association. So I think আপনারা যারা ভাবছেন লাইফে অ্যাকচুয়ালি যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে মানে কুইক ডিসিশন নিতে হয়, জাস্ট টেক এ 5 সেকেন্ড অ্যান্ড টেক এ ডিপ ব্রেথ অ্যান্ড মেক এ ডিসিশন। এত গভীর চিন্তা করে কিছু হয় না, খুব দ্রুত ডিসিশন নেন and just join with icon and I think you will gain everything, inshallah. That's it. Thank you sir, thank you. Assalamu alaikum. থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা MLS প্রস্তুতি নিতে গিয়ে MLS সংক্রান্ত কিছু বই আছে যেটা ASCPর গাইডলাইন অনুসারেই করা হয়ে থাকে। তো সেরকম আমি একটা বই পড়লাম, বই পড়ার পর পরীক্ষার যে কোশ্চেন ধরন সেই BOC বই পড়া শুরু করলাম। তো শুরু করার পর দেখছি যে অর্ধেকগুলো আমি পড়েছি কিন্তু আমি অ্যান্সারকে কারেক্ট করতে পারছি না। তখন আমার কাছে মনে হলো যে আমি একা একা পড়ে যা করতে পারছি আমি বুঝতে পারছি কিন্তু আমি অ্যান্সার কারেক্ট করতে পারছি না। তখন আমরা আমাদের এই রেগুলার ক্লাস সেশনগুলোতে নিয়মিত ক্লাস করা শুরু করলাম, টিচারের গাইড ফলো করা শুরু করলাম। বই অনেক আছে, ছোট বই বড় বই অনেক রকমের বই আছে, কিন্তু বই পড়ে সায়েন্টিস্টের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া একা একা হওয়াটা কঠিন। এটার জন্য একা একা যদি আমার 1 বছর লাগে তাহলে মেন্টরের অধীনে গাইড ফলো করলে আমাদের হয়তো 3 মাস লাগতে পারে। তো এই জন্য আমরা আমাদের যেই কনসিস্টেন্সি
আমরা যেই পরিমাণ ব্যস্ত পেশায় থাকি, এখানে আমাদের লং টাইম স্টাডি করাটা কঠিন। পারিবারিক, অফিসিয়াল সব কিছু মিলে এটা আমাদের জন্য কঠিন, যে কারণে আমরা একটা কোচিং ফরম্যাটে নিয়ে আসি। তো এই কোচিং ফরম্যাটে নিয়ে আসাটা নতুন কোনো বিষয় না, আগে পরেও এই আয়োজনগুলো চলেছে, কিন্তু একজন ভালো গাইড প্রোভাইডার কতটা ইম্পর্টেন্ট সেটা সামিউল বাশির স্যারকে না দেখলে বোঝা যেত না। আমরা অনেক টিচারের ক্লাস করেছি, ক্লাস পেয়েছি, অধ্যায় বুঝেছি, কিন্তু এই অধ্যায়গুলো আমাকে পড়া বুঝতে যতটা সাহায্য করেছে ততটা এমএলএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য সাহায্য করেনি। আমি একটা অধ্যায় সম্পর্কে কিছু বলতে পারছি, কিন্তু ঠিক সেই অধ্যায়ের স্পেসিফিক বিষয়গুলোকে পরীক্ষায় পাসযোগ্য করার জন্য যেভাবে বোঝা দরকার সেভাবে আমরা বুঝতে পারছিলাম না, যে কারণে আমরা এই কোচিং ফরম্যাটে আসি এবং এই ফরম্যাটটা অনেকের কাছে বিব্রতকর, এটা আমাদের কাছেও বিব্রতকর। এই জন্য যে এখানে কিছু আর্থিক সংশ্লেষণ রয়েছে, এখানে একটা নির্দিষ্ট টাইম ফ্রেম রয়েছে, এখানে আমাদের কথা শোনা বলার একটা নর্মাল নীতি আছে যেটা অন্যদের থেকে একটু আলাদা। তো সে কারণে অনেকের ব্যক্তিত্ব, অনেকের ইগো প্রবলেমের জায়গাগুলোকে এখানে কিছু স্যাক্রিফাইস করে কিছুদিন চলতে হয়, বলতে হয় এবং শুনতে হয়। তো যাদের কাছে এটা মনে হয় যে এখানে এত টাকা দিয়ে পড়বো, এটা তো আমি বই পড়লে পারি, ওকে আমরা চেষ্টা করতেই পারি, চেষ্টা করে হয়তো বেশি দিন লাগবে, সেক্ষেত্রে যদি আমরা সফল হই আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, সেটা আমাদের জন্য একটা সহজে অ্যাচিভ করার জায়গা, আমরা অভিনন্দন জানাই। কিন্তু কম সময়ে এবং কম কষ্ট করে সহজে উত্তরণ পাওয়ার যে ব্যবস্থা, এই জন্যে আমরা কোচিং ফরম্যাটে এসেছি। এরপর দ্বিতীয় যে বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের পেপারস পত্রগুলো কখন, কোথায়, কিভাবে, কয়টা করতে হয় সেই জায়গাগুলো আমরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন গাইড পাচ্ছি, যে কারণে প্রথমবার আমরা মনে করেছি যে ঠিক আছে আমার পেপারসটা ট্রান্সক্রিপ্ট করে ফেলি, ট্রান্সক্রিপ্ট করে ফেললাম, করে ফেলার পর যখন আমরা ইভ্যালুয়েশনে গেলাম এই পর্যন্ত হয়ে গেল, এখন যখন আবার সিজিএফএনএস এ যেতে হবে তখন আবার মূল কপি লাগবে। তো এই যে আইডিয়াটা যে একসাথে আপনি 3 কপি করে ফেলেন, এইটুকু অর্জন করতে আমাদের কত দিন অপেক্ষা করতে হলো। এখন এই প্রক্রিয়াগুলো শেষ হয়ে যাওয়ার পর যখন আমরা আবার অ্যাপ্লিকেশনে যাব তখন গিয়ে দেখছি যে কোথাও পিটি লাগছে বা আইটিএস লাগছে বা ইংলিশের ক্ষেত্রে এই জায়গাগুলোতে আমাদের ঘাটতি থেকে যাচ্ছে, তখন আমরা এখান থেকে বের হওয়ার রাস্তা কি? তখন আমরা নিজেরা, বিশেষ করে আমাদের সামিউল বাশির স্যার পিটি করে তিনি নতুন করে একটা নতুন রাস্তা তৈরি করে দিলেন। তো এই রাস্তাটা অতিক্রম হওয়ার পর যখন আমরা চাকরির ফরম্যাটে যাচ্ছি তখন আমাদের জন্য কোথায় কিভাবে আবেদন করব সেগুলো ইস্যু চলে আসছে। তো এই ইস্যুটা কে কোথায় কতক্ষণ নক করে সহজেই রাস্তা খুঁজে বের করতে পারবে সেটার একটা বড় পেরেশানি দেখা দিল, যেই কারণে আমরা ইন্টারন্যাশনালি বিভিন্ন জায়গায় নক করে বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে সর্বশেষ আমরা এই পর্যন্ত এসে উপনীত হতে পেরেছি। আজকে আমাদের যে কোম্পানি আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে, ইতিমধ্যে তিনি আরো প্রতিনিধি এসছেন আমাদের সাথে কথা বলছেন। যখন আমরা পাশ করার পর 2-4 বার চাকরির আবেদন করে কোনো লাইন গার্ড খুঁজে না পেয়ে বিভিন্ন রাস্তা খুঁজছিলাম, যেটা পাশ করার পর, পিটি করার পর আর এখন আপনারা ভর্তি হওয়ার আগেই সেই রাস্তাগুলো জানতে পারছেন। তো এটা একটা আইকনিক ডিসিশন, যে কারণে আমরা যখনই কেউ এমএলএস পাস করছে আমরা তাদেরকে বলছি সে আইকনিক টেকনোলজিস্ট, কারণ সে বাংলাদেশের অন্যান্য টেকনোলজিস্টের মধ্যে থেকে মডেলে পরিণত হয়েছে এবং এখানে আইকনের সাথে যুক্ত হয়ে সে আইকনিক সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে। এখন আমি আপনাদেরকে আরেকটি বিষয় অবগত করতে চাই যে যখন এমএলএস এর সংখ্যা বেড়ে গেল, এর মধ্যে আইকনিক এমএলএস কিভাবে পাওয়া যায়, কিভাবে হওয়া যায়, সেখানে আমরা আইকনিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে বাংলাদেশের আইকনিক টেকনোলজিস্ট যেমন তৈরি হয়েছে একই সাথে আইকনিক সায়েন্টিস্ট হিসাবে আমরা সামিউল বাশির স্যার ছাড়া বিকল্প আর কাউকে আমরা দেখছি না। সুতরাং এই অবস্থায় আমাদের বাংলাদেশে যেমন আইকনিক টেকনোলজি তৈরি হয়েছে, আইকনিক সায়েন্টিস্ট তৈরি হয়েছে,
একই সাথে বহির্বিশ্বে যারা যেখানে যেভাবে অবস্থান করছেন তারাও বাংলাদেশের এই পেশার উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছেন। আমাদের মালদ্বীপ থেকে বারেক স্যার আমাদের সর্বতভাবে সহযোগিতা করছেন। এখানে আমাদের সুজন বর্মন স্যার আছেন, তিনি সেই শুরু থেকেই তার যাত্রা থেকে এখন পর্যন্ত পুরো সময় নিজের হাতে পেপারস ইভ্যালুয়েশন করার কার্যক্রম করে আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন। তো এই টোটাল যাত্রাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদের চলার পথে যেই ঘাত প্রতিঘাতগুলো তৈরি হবে সেগুলো উত্তরণের জন্য নতুন করে আর কোথাও যেতে হবে না। সাহস করে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা আপনার, গাইড দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের। এ পর্যায়ে আমি কথা বলার জন্য অনুরোধ করছি যিনি একা একা রাস্তা তৈরি করার ক্ষেত্রে নিজেকে সবার আগে এগিয়ে রেখেছেন, দুবাই ইউনাইটেড আমিরাতের কর্ম সম্পাদন করছেন আমাদের সায়েন্টিস্ট সুজন বর্মন স্যার। সুজন বর্মন স্যারকে কিছু বলার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি। সুজন স্যারকে একটু বলে রাখি যে আমাদের স্পেশাল গেস্ট এবং চিফ গেস্ট এসেছিলেন, তাদের একটা জরুরি মিটিং এর কারণে কম সময় থাকতে পেরেছেন। তিনি আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এবং তাদের কথা রেখে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। আগামীতে আবার আসবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন। সুজন বর্মন স্যার। ধন্যবাদ সোহাল ভাইকে। আসলে আমি তো কথা বলতে পারি না, আসলে তেমন ভাবে ক্যামেরার সামনে বা এরকম প্রেজেন্টেশন বা এত সুন্দর করে কথা বলতে পারি না। আপনারা যারা বহির্বিশ্বে আসলে মানে কাজ করতে আগ্রহী যারা আছেন, তো আপনাদের মানে এসসিপি যেটা লাইসেন্স, এটার বিকল্প নাই। আপনি বাংলাদেশেই থাকেন আর হচ্ছে আপনি দুবাই থাকেন বা যে কোনো বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে যান, একজন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট হিসেবে আপনার এএসসিপি থাকা খুবই জরুরি। যখন আপনার নামের শেষে যদি এএসসিপি জিনিসটা থাকে তাহলে অবশ্যই মানে যে কেউ আপনাকে দাম দিবে। বাংলাদেশে অনেকে হয়তো বা জানে না, কিন্তু ধীরে ধীরে এখন জানছে। আমি যখন মানে এএসসিপি পাস করি 2018 সালে, তখন এএসসিপি হাতে গোনা জানি কিনা আমারও জানা নেই। তো তারপরে হয়তো অনেকে জানছে এই জিনিস। তো আমার যে জিনিসটা 5 বছর লাগছে সেটা আপনাদের লাগে না 5 মিনিট, 5 সেকেন্ডের মধ্যে আপনারা জানতে পারবেন এএসসিপি কিভাবে অ্যাপ্লাই করে, এএসসিপি কোন দেশের লাইসেন্স। আর এটা আমার অর্জন করতে লাগছে 5 বছর, আর সেটা আপনারা 5 মিনিটের মধ্যে মানে কিভাবে আবেদন করতে হয়, কিভাবে জব পাইতে হয়, কিভাবে কি করতে হয় সবকিছু জানতে পারতেছেন। তো আইকন বলেন, এখন আমাদের অনেক সিনিয়র আছে, অনেক সিনিয়ররা বাইরে আছে, অনেক সায়েন্টিস্ট হয়ে গেছে, 14-15 জন হয়ে গেছে, আরো বেশি হয়তো বা যেটা আছে সেটা। এখন আপনারা যারা অ্যাকচুয়ালি বাইরের কান্ট্রিতে মানে আগ্রহী, তাদের অবশ্যই বলবো আপনারা একটা ফিক্স টার্গেট নেবেন যে আমি কানাডাতে যাব বা আমেরিকাতে যাব বা অস্ট্রেলিয়াতে যাব বা দুবাই যাব। আপনাকে প্রথম একটা মানে ডেস্টিনেশনটা চুজ করতে হবে। ডেস্টিনেশনটা চুজ করতে হবে এই জন্য সেই দেশের হেলথ অথরিটি রিকোয়ারমেন্ট হিসাবে আপনার কি কি দরকার, প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট, সেগুলো অর্জন করতে হবে। আপনি যদি অস্ট্রেলিয়াতে যেতে চান তাহলে আপনাকে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা ভালো করে শিখতে হবে। সো এটা। আপনি যদি কানাডা যেতে চান ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখতে হবে। এটা। আপনি যদি ইউএসএ যেতে চান তাহলে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখতে হবে। ল্যাঙ্গুয়েজটা খুবই জরুরি। আপনি দুবাইতে কাজ করতে চাইলেও ল্যাঙ্গুয়েজটা খুবই জরুরি। সো যেহেতু বাংলা ভাষা আমাদের এই সমস্ত কান্ট্রিতে তারা জানে না, বোঝে না, সো ইংলিশটা খুবই জরুরি। ইংলিশটা শিখতে হবে। আর এএসসিপি যেটা অ্যাকচুয়ালি কানাডার যেটা আছে লাইসেন্স সিএসএমএলএস, এটা খুবই একটা মানে ডিফিকাল্ট ডিপিএলএ পাওয়া, ক্রিডেনশিয়াল পাওয়া, এটা খুব ডিফিকাল্ট। 2-3 বছর 4 বছরও লেগে যায়। তো এটা। আর অস্ট্রেলিয়া এটা ইংলিশ একটু হাই 65 পাইতে হয়, 7 পাইতে হয় আইএলটিএস এ, সেটা অনেকে পায় অনেকে পায় না, শুড ডিফিকাল্ট। আর যেটা এখন আছে যেটা হচ্ছে এএসসিপি আমেরিকার ক্ষেত্রে পিটি, সেটা স্কোর খুবই কম দিয়েছে। আপনার স্পিকিং এ 55 পেতে হয় বা 50 পাইলে হয়, ওভারঅল 55 এগুলো হলে খুবই কম। ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্টে আপনি ইউএসএ চলে আসতে পারতেছেন। আর যেটা আর এএসসিপি খুবই ইজি হয়ে গেছে।
এখন আপনি যে কাউরে জিজ্ঞেস করে যে কোনো টপিককে আপনি বলে দিতে পারবে। এখন আমাদের সায়েন্টিস্ট হয়ে গেছে 15+। তো আপনি 15 জন পাচ্ছেন, আপনার নলেজ কাউকে আস্ক করার জন্য 15 জন পাচ্ছেন। আইকন সেন্টার তো আছে, তো আপনি এখানে প্র্যাকটিস করতে পারতেছেন ডেইলি নিয়মিত। এখন অনেকে নিজে নিজে পড়েন, ভালো, সমস্যা নাই, কিন্তু একটা নিয়মিত চর্চা করা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা আপনারাও জানেন, কারণ অনেকে লেখাপড়া যারা রানিং আছে স্টুডেন্ট তাদের, আর যারা এক্সপিরিয়েন্স পারসন আছে তাদের ভুলে যাওয়া অনেক কিছু, ব্রেন স্টর্মিং করতে হবে। আর এএসসিপি পাস করার জন্য আসলে আমাদের গভীর নলেজটা প্রয়োজন। তো আমরা যেটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সিলেবাসে আছে, কিন্তু আমাদের ওইভাবে টিচাররা পড়ায় না, বা টিচাররা ওরকম ভাবে সিলেবাসের ভিতরে পড়ায় না। তো আমাদেরকে অ্যানালাইসিস যেটা আছে সেগুলো ভালোভাবে শিখতে হবে। আর এএসসিপি পাস করার পরে এখন যেটা আগে যেটা অসুবিধা ছিল, যেটা আমি 2018, 19, 20 সালে ফেস করছি, সেটা হচ্ছে এএসসিপি পাস করার পরে হেলথ রিকোয়ার্ডরা ইউএসএ থেকে আপনাদেরকে H1B ভিসার জন্য অফার করতো না। যেটা ছিল আরেকটা কারণ ছিল হচ্ছে আইএলস। সো আইএলস এ 7 লাগতো স্পিকিং সেক্টরে, সবাই সেটা অর্জন করতে পারতো না। এখন পিটি অ্যাড করে দেওয়াতে এখন মানে খুব ইজি হয়ে গেছে। আর হেলথ কেয়ার রিক্রুটাররা কোভিড আসার পরে এটা বলবো যে হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে আসছে। তো ইউএসএ তে বলেন, ইউরোপ বলেন, সব কান্ট্রিতেই চাহিদা বেড়ে গেছে। তো আমেরিকাতে এত পরিমাণ হেলথ ওয়ার্কার দরকার। এখন আমি মিডল ইস্টে আছি, এইখানে আপনার 10 থেকে 15টা কোম্পানি আপনার ওয়াক অ্যান্ড ইন্টারভিউ অ্যারেঞ্জ করতেছে এখানে। নট অনলি দ্য গ্রিন স্টাফ বাট অলসো দ্য কানেক্টিকাস, উগ্রেডি, তারপরে আরো অনেক কোম্পানি আছে যেগুলো এখানে ওয়াক অ্যান্ড ইন্টারভিউ হায়ার করতেছে। তো যাদের এএসসিপি আছে শুধু তাদেরকেই হায়ার করতেছে, তাদেরকে এখান থেকে গ্রিন কার্ড দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তো অপরচুনিটি গুলা আমাদের বাংলাদেশিরা কিন্তু এখানে ইউএইতে নাই, দুবাইতে বা মিডল ইস্টে খুবই নাই বলেই চলে, খুবই কম। সো এই অপরচুনিটি গুলা কিন্তু আমরা নিতে পারতেছি না। আমরা কি করতেছি, আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। হয়তো আমরা 15+ সায়েন্টিস্ট আছে, কিন্তু দেখেন আপনি ইন্ডিয়া বলেন, পাকিস্তান বলেন, ফিলিপাইন বলেন, ওরা হচ্ছে 500+, 1000+। ফিলিপাইন ইউনিভার্সিটি পাস করার পরেই তারা চিন্তা করেছে একটা লাইসেন্স অথরিটি, এটা হচ্ছে এএসসিপি। মানে এমন কোনো পার্সন নাই যে ফিলিপাইনে তাদের কাছে এএসসিপি নাই। এখন পাকিস্তানে যারা আছে তারাও হচ্ছে এএসসিপি পরীক্ষা নিচ্ছে, ওদেরও 100+ হয়ে গেছে এএসসিপি হোল্ডার। আমার সাথেই তো 70-60 জন তারা এএসসিপি দিচ্ছে, পাস করতেছে। তো পাকিস্তানি যারা আছে, তো এখন আমরা হচ্ছে পিছিয়ে আছি। আমরা যে পিছিয়ে আছি তা বলবো না, আমরা কিন্তু এগিয়ে আছি। তো ওদের দিক থেকে পাকিস্তানিরা কিন্তু মিডল ইস্টে হয়তো বা পিওর হেলথে জব করতেছে, কিন্তু ওদের কিন্তু বহির্বিশ্বে এরকম কানেক্ট নাই। কিন্তু আমাদের কিন্তু বহির্বিশ্বে আমেরিকাতে কাজ করতেছে 2-1 জন আছে, অস্ট্রেলিয়াতে আছে, ইউরোপে আছে, সব জায়গাতে আমাদের কিন্তু ইনফরমেশন নিতে পারতেছি। তো এখন আমার কথা হচ্ছে যে সবথেকে ইজি ওয়েতে যাওয়া হচ্ছে ইউএসএ তে আমাদের, সেটা হচ্ছে এএসসিপি। তো এএসসিপি দিয়ে আমরা খুব ইজি ভাবে যেতে পারি। H1B ভিসা কোম্পানি অফার করতেছে। তারপরে গ্রিন স্টাফ, যেহেতু আমাদের একটা আইকনের সাথে একটা মানে সমঝোতা হয়েছে যে বাংলাদেশি থেকে যতগুলো এমএলএস পাস করবে বা এমএলটি পাস করবে সবগুলাই গ্রিন স্টাফ রিক্রুট করবে। তো আমি কথা হয়েছে, নিশি আসছিল কি, তো নিশির সাথে এরকম কথা হয়েছে, কথা চালাচ্ছে এগুলা। তারপরে যে ল্যাবরেটরি ডিরেক্টর আছে ওনাদের সাথে কথা হয়েছে। তো শুধু গ্রিন স্টাফ না, আরো কোম্পানি আছে, যেমন কানেক্টিকাস আছে, উগ্রেডি আছে, ওয়ার্ল্ড হেলথ আছে, তারা আছে। তো গ্রিন স্টাফ একটা বিগ কোম্পানি, এটা অনেক বড় কোম্পানি। এটা শুধু রেজিস্টার নার্স এন্ড ডক্টর হায়ার করতো, আর রিসেন্টলি সায়েন্টিস্ট নেওয়া শুরু করছে। তো এরা দেখবেন যে ফেসবুকে অ্যাড দিচ্ছে যে কি পরিমাণ এরা দরকার, 1000 চাইলেও 1000ই তারা নেবে, কাউকে তারা মানে ডিনাই করতেছে না, তাদের হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার দরকার। তো দেখেন একটা গ্রিন কার্ড পেতে, আমেরিকা পেতে মানুষের ওয়েট করতে হয় 10 বছর, 15 বছর, তাও সেটা যদি রিলেটিভ থাকে কাছে। যেমন আপনার ভাই আছে, আপনার ভাইয়ের আপনার জন্য মানে আবেদন করছে 10 বছর, 15 বছর, 20 বছর পরে আপনি তারা গ্রিন কার্ড নিয়ে যান। আর সেটা কি করছে, আমাদের হচ্ছে
গ্রিন স্টাফ সেটা গ্রিন কার্ড অফার করবে, EB3 যেটা ভিসা অফার করবে। তো সেটা ওই দিন, এটা 18 থেকে 24 মাস সময় লাগে। দেখা যাচ্ছে আমরা ASCP পাস এবং ভিসা স্কিম থাকলে ওরা যদি EB3 অ্যাপ্লাই করে, তাহলে আমরা 18 থেকে 24 মাসের মধ্যে আমরা ইউএসএ তে আশা করি পৌঁছে যাব। আরেকটা জিনিস হচ্ছে প্রতি বছর H1B ভিসা একটা অ্যাপ্লাই হয়, যেটা এপ্রিলে হয়। সো এইখানে যাদের নাম আসবে, প্রতি বছর 65,000 লোক নেই সো ইউএস গভর্নমেন্ট। তো এখন এই 65,000 লোকের মধ্যে যদি আপনার নামটা এসে পড়ে কোনো কারণে, যদি এসে পড়লো, তাহলে ওই দিন 6 মান্থের মধ্যে আপনি ইউএসএ তে থাকবেন। আর ইউএসএ তে স্যালারি এটা জানেন আপনি মিনিমাম $6,000। সো $6,000 বাংলাদেশি টাকায় 7 লক্ষের উপরে। তো আপনি চিন্তা করেন, যেটা বাংলাদেশে হয়তো আপনি 1-1.5 বছরে 1 বছরে কামাবেন, সেটা আপনি 1 মাসে ইনকাম করতে পারেন। এটা মাথায় চিন্তা করেন যে আপনি যেটা 1.5-2 বছর ইনকাম করবেন, সেটা আপনি 1 মাসে ইনকাম করবেন। এখন আবার অনেকে চিন্তা করতে পারেন যে হ্যাঁ, এটাই সত্য যে অনেক স্যালারি বাইরে কান্ট্রিতে, দুবাইতেও আছে, ইউরোপেও আছে, কিন্তু আমেরিকাতে সবথেকে বেশি স্যালারি। সো আপনারা ডিসিশন নেন, ASCP দেন, এবং কি ওয়ার্ল্ড সার্টিফাইড, যেটা ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফাইড হন, এবং কি আপনি যখন একটা ইউনিভার্সিটিতে বা কোথাও অ্যাপ্লাই করবেন বা কোনো কনফারেন্সে যাবেন, তখন আপনি যখন বলবেন যে আমি ASCP সার্টিফাই, আপনাকে কি পরিমাণ রেসপেক্ট করবে সেটা আমি জানি। আমি যখন এখানে আসি দুবাইতে, তখন যাদের সাথে আমি কাজ করি ম্যাক্সিমাম কলিগ হচ্ছে পাকিস্তানি, ওদের কোনো লাইসেন্সই ছিল না, কোভিডে শুধু কাজ করাইছে। তো ওরা DHTS নিছে। যখন আমার শুনতে পারছে যে ASCP আছে, তখন বলছে মানে অনেক দাম দিচ্ছে ডিমান্ড, যে ASCP পাস করে। আসলে এটা অনেক কিছু গর্ব বোধ হয়েছে যে আমি একজন বাংলাদেশি একজন আসছে, সেটা হচ্ছে যে ASCP পাস করা। তো সবাই আমাকে চিনে যে ASCP পাস করা, সবাই আমার কাছ থেকে ইনফরমেশন নিচ্ছে, তারপরে সবাইকে দিচ্ছি, শেয়ার করছি। আমি এখনো হয়তোবা কেউ বলতে পারবে না যে আমি ইনফরমেশন দেই না, আমি চেষ্টা করি আমার ডিউটির পাশাপাশি আমি চেষ্টা করি সবাইকে ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য। তো আপনাদের যে সময়টুকু আছে সেই সময়টুকু আপনারা ইউটিলাইজ করে লাইসেন্স নেন। একবার ASCP নিলে আপনার নিতে হবে না, জাস্ট 3 বছর পর রিনিউ করে নেবেন ক্রেডিট কমপ্লেন করে। সো একবার 2-3 মাস একটু পরিশ্রম করে কিছু টাকা ইনভেস্ট করেন লাইফে। হয়তো অনেকে চিন্তা করছেন যে ASCP অনেক টাকা, অনেক খরচ হয়, অনেক কিছু 50,000, 60,000, 1 লাখ টাকা খরচ হচ্ছে। আমি বলি, আমি লাইসেন্সের পিছনে মনে হয় আমি বাংলাদেশে চাকরি করতে 7 বছর, আমার কোনো সেভিংস, আমি ব্যাংকে থেকে লোন, সেভিংস ছিল না, ব্যাংকে থেকে লোন করে আমি ASCP লাইসেন্স আছে, দুবাই হেলথ অথরিটি লাইসেন্স আছে, আবুধাবি হেলথ অথরিটি লাইসেন্স আছে, মিনিস্ট্রি অফ হেলথ শারজার আছে, এই কয়েকটা লাইসেন্স নিয়েছি। বলে আমার মানে হয় 3 লাখ টাকার উপরে চলে গেছে লাইসেন্স। আমি ইনভেস্ট করছিলাম, এবং কি আমি ইনভেস্ট করছিলাম বিধায় আজকে আমি এখানে আসতে পারছি। তো আমি ASCP এর পিছনে ইনভেস্ট করছি সময়, টাকা, সবই। সো আমার যে সমস্ত ভুলগুলো হয়েছে আগে, সেটা আপনাদের গুলো হবে না। কি জন্য? কারণ আমি একটা ডকুমেন্ট আমি 3-4 বার করে আমেরিকাতে পাঠাইছি, আমার কুরিয়ার চার্জ গেছে, তারপরে অনেক ফ্যাকাল্টিতে দৌড় পাচ্ছি, কিন্তু অনেক ডকুমেন্টস আছে যেগুলো ফ্যাকাল্টিও বোঝে না, আমিও বুঝি না, তাদেরকে বুঝাইতে আমার অনেক টাকা পয়সা খরচ হয়েছে। তারপরে যাই হোক, শেষমেশ হয়েছে সবকিছু। তো এখন অতি সহজে আপনার আইকন হেল্প করতেছে, সামিউল ভাই, বাশির ভাই আছে, তারপরে সোহেল ভাই আছে, ওরা আমাদের মেডিকেল টেকনোলজিসদের মানে ডেভেলপমেন্ট, নট অনলি মেডিকেল টেকনোলজিসদের ডেভেলপমেন্ট, বাট অলসো দা বাংলাদেশে যে কি পরিমাণ রেমিটেন্স আসবে, সে মানে একটা যোদ্ধা আপনাকে তৈরি করতেছে। যে আমি চাচ্ছি যে আপনি যদি 10টা ছেলে যদি বাইরে আসে, তাহলে প্রতি মাসে 10 লাখ টাকা দেশে যাবে। তো আমি এটা চিন্তা করি যে আমার কান্ট্রিতে এটা যাবে, এই টাকাটা। এখানে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে এখানে যারা চাকরি করে ফিলিপিন আর হচ্ছে ইন্ডিয়ান, এরা কাজ করে। তো এখন ফিলিপাইনরা মুভ করতেছে আমেরিকাতে। তো